ایک ٹرین سفر، صرف ایک کپ چائے اور ایک پتی کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی زندگی۔ 7 اکتوبر 2011 بنگلورو سے نکلی ایک نوویواہتا اور پھر وہ کبھی گھر نہیں لوٹی۔ اکتوبر 2011 کی یہ بات ہے۔ بنگلورو کا رہنے والا ساحل ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ شادی کو ہوئے مشکل سے صرف 3 ہی مہینے ہوئے ہوں گے کہ اسے پروجیکٹ کے لیے ممبئی جانا پڑا۔ ممبئی جانے کا من نہیں تھا، لیکن نوکری کا مسئلہ تھا، نوکری کی مجبوری تھی۔ ممبئی پہنچ کر کچھ دن کام کیے اور پھر اس نے پتنی تانیہ سے کہا، ممبئی گھومنے آؤ گی؟ تانیہ کے چہرے پر خوشی جھلک آئی، کھلکھلا کر ہنسی اور کہنے لگی، یہ تو میرے بچپن سے خواہش تھی کہ ممبئی دیکھنے کے لیے آؤں۔ اب تک میں ٹیلی ویژن، سیریل، فلمیں میں دیکھی تھی، اب میں حقیقت میں دیکھنا چاہوں گی۔ ساحل نے ترنت 7 اکتوبر کی ٹرین کا ریزرویشن ان کے لیے کرا دیا۔ 7 اکتوبر آیا۔ 7 اکتوبر کی صبح تانیہ نے ساس، سسر اور پتی سے فون پر بات کی اور بنگلورو اسٹیشن سے ٹرین پکڑ لی ممبئی کے لیے۔ لمبا سفر تھا، تقریباً 16-17 گھنٹے کا اور تقریباً 1000 کلومیٹر کا ڈسٹینس۔ اپنے برتھ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ٹھیک سامنے والی برتھ پر 2 انجان آدمی بیٹھے تھے۔ شروعات میں تانیہ نے کوئی بات چیت نہیں کی۔ ساحل نے ہدایت دی تھی کہ کسی انجان سے زیادہ بات مت کرنا، کچھ کھانے پینے کے لیے دے تو مت لینا، لیکن سفر لمبا تھا، چپ چاپ کہاں تک رہا جائے۔ دونوں آدمیوں نے بات چیت کرنا شروع کی۔ بہن جی، آپ کہاں جا رہی ہو، کہاں سے آ رہی ہو، جو عام طور پہ ہوتا ہے، اور ٹرین میں کبھی سفر کی ہو یا نہیں کی ہو، اور بھی بہت ساری باتیں۔ تو تانیہ کہتی ہیں کہ سفر تو میں نے بہت کی ہے، لیکن ممبئی میں پہلی بار جا رہی ہوں۔ یہ دونوں بیچ بیچ میں چائے پانی آفر کرتے، کچھ کھاتے پیتے تو اس کے لیے آفر کرتے، بولتے کہ لیجیے آپ بھی لیجیے، کچھ نہیں ہوتا ہے، کھائیے پیجیے، پر تانیہ ہر بار منع کرتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی چیز کے لیے بار بار کہا جائے تو ایک بار قبول آدمی کر ہی لیتا ہے۔ وہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ ان کا سفر لگ بھگ 1000 کلومیٹر کا تھا۔ ممبئی پہنچنے میں صرف 100 سے 150 کلومیٹر ہی رہا ہوگا کہ وہ دونوں اپنے اپنے لیے ایک کپ چائے اور تیسرا کپ تانیہ کے لیے لیا۔ تانیہ منع کرتی رہی، لیکن زبردستی ضد کر کے ان دونوں نے ان کو دے دیا۔ کچھ نہیں ہوتا بہن جی، پیجیے۔ تانیہ لے لی اور تانیہ جیسے ہی چائے پینا شروع کی اور پی کر کپ باہر ہی پھینکی ہوگی کہ ان کی آنکھیں بھاری ہونے لگی، نیند اور بے ہوشی جیسا فیل ہوا اور بے ہوش ہو گئی۔ جب انہیں 2-3 گھنٹے کے بعد ہوش تھوڑا آیا تو یہ اپنے آپ کو ٹرین میں نہیں بلکہ ایک تیز رفتار کار میں پائی، اور آجو باجو میں وہی دونوں آدمی ہیں اور ایک تیسرا انجان شخص اور تھا۔ یہ اپنے آپ کو بچانے کی تھوڑی کوشش کی لڑکھڑاتے ہوئے، لیکن تانیہ کی آواز بند کر دی گئی۔ ان میں سے ایک نے تو انہیں زوردار تھپڑ بھی مارا۔ یہ سمجھ گئی کہ میرے ساتھ بہت بڑا انہونی ہونے جا رہا ہے۔ ادھر ساحل اسٹیشن پہ تانیہ کو لینے ٹائم سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ ٹرین تو پہنچی لیکن تانیہ نہیں۔ کئی گھنٹوں تک ادھر ادھر تلاش کرتا رہا، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر پولیس کمپلینٹ، CCTV کیمرہ کھنگالا گیا، پھر بھی کوئی سراغ نہ مل پایا۔ ادھر کچھ دیر بعد کار تانیہ کو لے کر ممبئی کے ایک بدنام علاقے کے کوٹھے کے باہر رکی، اور وہاں تانیہ کو 45,000 روپے میں یہ تینوں بیچ دیے۔ کوٹھے کی جو مالکین تھی وہ تانیہ کو ایک چھوٹے اندھیرے کمرے میں قید کر دیا گیا۔ دن بیتتے گئے، 1 دن، 2 دن، پھر ہفتے۔ ساحل ممبئی کے اسٹیشن پر گھنٹے انتظار کرتا، فون کرتا، لیکن بند نمبر آتا۔ پولیس میں شکایت کی، ریلوے پولیس سے مدد مانگی، کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس طرح کرتے کرتے تقریباً 16 دن گزر چکے تھے۔ تانیہ کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ ہر دن، ہر پل ساحل کی امید ایک موم بتی کی طرح بجھنے کو تھی، اور پھر قسمت نے وہ کیا
जिस की उसने कल्पना भी नहीं की थी। तानिया को रोज पीटा जाता, भूखा रखा जाता और मानसिक तौर पर तोड़ा जाता। 16वें दिन कोटे की मालकिन ने साफ कहा, तानिया, या तो तुम काम शुरू करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पहले से जो लड़कियां कोटे पर थी वो सभी तानिया को समझाने लगी कि बात मान लो, यहाँ से जाने का अब कोई रास्ता नहीं है, अब तुम्हें इसी नर्क में रहना है। फिर मजबूरी में तानिया ने तैयारियां शुरू कर दी। उसी दिन तानिया को पहली बार एक ग्राहक के पास भेजा गया, ये बोलकर कि कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वो आदमी जो आज यहाँ आया था सिर्फ एक रात के सुख के लिए, लेकिन अंदर उसने जो देखा उसने उसकी रूह हिला दी। जो ही ग्राहक कमरे में दाखिल होता है, होते ही तानिया ने उस ग्राहक की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। कांपती, डरते डरते उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, मेरा नाम तानिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, नहीं हूँ, मुझे मेरे पति के पास पहुँचा दो। वो मुंबई में ही है, साहिल नाम है उनका। ऐसी जगह पर दोस्तों आम तौर पर अच्छे लोग नहीं आते हैं, उनको अपने काम से काम लेना होता है, लेकिन ये भला आदमी था। तानिया की ये सभी बातें सुकून से सुना और फिर इनका चेहरा बदल गया। वह समझ गया कि यह कोई मजबूर लड़की है। वह बोला, तुम घबराओ नहीं, मैं कुछ करता हूँ। उसने साहिल का नंबर तानिया से लिया। कमरे से निकलते ही उसने बाहर से किसी तरह मोबाइल लेकर साहिल का नंबर डायल किया। साहिल फोन उठाता है। जैसे ही फोन उठता है ये बोलता है, आपकी पत्नी तानिया मेरे सामने है, वो मुंबई के रेड लाइट एरिया में फला कोटे में है, तुरंत कुछ कदम उठाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। साहिल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। लगभग 3 हफ्ते से जिस सुराग का इंतजार था वो मिल चुका था, लेकिन अब मजबूरी ये थी कि वहां जाया जाए कैसे। साहिल ने सीधा पुलिस के पास जाने के बजाय यह नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर पुलिस सीधे छापा मारती है तो हो सकता है कि कोठे वाले तानिया को कहीं और छुपा दे या फिर जान से ही न मार दे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं। इनकी पहुंच बड़े बड़े खतरनाक गुंडों, मवालियों, हरामखोर पुलिस वालों तक होती है जो इन्हें शरण देते हैं। इसीलिए साहिल खुद ग्राहक बनकर उसी कोठे में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचता है और एक एक कर महिलाएं इनको दिखाई जाती है, लेकिन वह हर बार मना करता है, ये नहीं दूसरी दिखाओ, ये नहीं दूसरी दिखाओ। आखिरकार नंबर आया तानिया का। साहिल तानिया को देखकर हैरान और परेशान हो गया। नजर मिलते ही इनकी आंखें झुक गई, आंसू गिर पड़े, दिल भर आया। साहिल ने झट से कहा, मुझे यही चाहिए। कमरे में जाते ही अपने पत्नी को गले लगा लिया और गले लगकर दोनों रोने लगे। तानिया ने पूरा किस्सा जो जो हुआ था अब तक सब बताया। दोनों फिर फूट फूट कर रोने लगे। फिर साहिल ने तानिया को बोला, टेंशन न लो, घबराओ मत, डरो मत, मैं आया हूँ तुम्हें लेने। साहिल ने मौके पर ही पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया। 7 अक्टूबर से गायब होने से लेकर पूरी लोकेशन तक सब कुछ बताया। फिर मुंबई पुलिस ने भारी बल के साथ कोटे पर छापा मारा। साहिल और तानिया को सुरक्षित बाहर निकाला गया और साथ ही कई और लड़कियां भी आजाद हुई। कोटे की मालकिन सुनीता, रविदास और उसके साथी गिरफ्तार हुए। साहिल तानिया को बेंगलुरु वापस ले गया। उसने न कोई आरोप लगाया, न कोई लांछन, न गुस्सा किया, सिर्फ अपनी पत्नी का दर्द समझा। इसकी इंसानियत ने न केवल अपनी पत्नी को बचाया बल्कि और भी मासूम लड़कियों को आजाद कराई। इससे हमें क्या सबक मिलती है कि सफर में सतर्क रहें, किसी अनजान से खासकर खाना पीना न लें न खाएं, और याद रखिए असली मर्दानगी और ताकत अपनेपन को बचाने में ही है, टूटे हुए को संभालने में ही है। ये कहानी आपको दिल छुआ है और जरा भी अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद।